Okay, good morning team. Okay, last lecture we complete the our first unit fundamental and types of mechanism. Okay, we start the fourth unit, belt, chain and gear types. Okay, there are different types of belts, chains and gears. Now also we discuss and solve the all the problem of belts, chain and gear drive. First we complete the belts. What is meaning by belts? Okay, first, what is the belt drive? Okay, belt drive are the simple, inexpensive, and do not require axle align the shaft. They help to the protect machinery from over the load and jam and damp isolated noise and vibration. Blade belts means a loop of flexible loop of flexible link, flexible two or more rotation shaft. Mechanically, most often parallel belt may be used as a source of motion to transmit the power efficiently or to track the relative movement. Belt are loop or pulley and may have a twice between the pulley and the shaft need to the parable. Okay, see here, given a figure what is the belt drive. आता तुम्ही जर इथे बघितलं की बेल्ट ड्राईव्ह दिलेला आहे, तुम्ही सर्वांनी बघितलं असं बेल्ट ड्राईव्ह म्हणजे काय असतं. बेल्ट काय असतं, बेल्ट आपण कशासाठी यूज करतो टू ट्रान्सफर द पॉवर फ्रॉम वन टू अनदर. सपोज आता इथं दिले ड्रिवन पुली दिली आणि ड्रायव्हन पुली दिलेली. सपोज आपण एका पुलीला पॉवर देणार, पॉवर पॉवर कशामुळे देणार, मोटर थ्रू पॉवर देणार. तर एका पुलीला पॉवर आपण दिल्यानंतर ती पुली दुसऱ्या पुलीला कशाच्या थ्रू पॉवर देते, फ्रॉम पॉवर जनरेट वन टू अनदर. कशामुळे, बेल्टमुळे. सपोज आपण बघितलं डायग्राम मध्ये बेल्ट दिलेला आहे, तर बेल्ट काय करतो, सपोज आपण ड्रिवन पुलीला जर पॉवर दिली तर ती जी ड्राईव्ह पुली असते तिला पॉवर देते. दॅट इज द बेल्ट ड्राईव्ह. ओके, यासाठी आपण बेल्टचा यूज कशासाठी करतो, सिंपल, की एका पुलीची पॉवर दुसऱ्या पुलीला ट्रान्समिट करण्यासाठी. दॅट इज द यूज ऑफ बेल्ट. Now this is a belt. Then what is the purpose of belt drive? Okay, what is the purpose? The belt drive is used to transfer the power. The belt drive, the belt drive power by the one only a belt. A belt is to loop of flexible material used to link one or more rotation shaft mechanically, most often a parallel. Belt may be used as a source of motion to transmit the power efficiently or to the track the relative motion. तुम्ही जर इथे बघितलं डायग्राम मध्ये, तर ही पॅरलली त्यांनी मुवमेंट सांगितलेली, म्हणजे एक किंवा दोन. तुम्ही जर बघितलं काही मशीन असे असतात, आता तुम्ही ही जर बघितली डायग्राम, तर तुम्ही जी गिरणी असते, गिरणी बघितली असेल, त्या गिरणीमध्ये आपण या टाईपचं पुली अरेंजमेंट किंवा बेल्ट आपण यूज करतो तिथे. आणि ते काय करतं, वन एक पॉवर दुसऱ्या बेल्टला पॉवर जनरेट करतं. दॅट इज द use of belt, and they are connected in a parallel. Okay, another one is what is the belt drive. What is a belt drive? Is a machinery, a pair of pulley attached to the usually parallel shaft and connected by the encircling flexible belt that can serve to transmit and modify the rotary motion from the one shaft to another shaft. मी तेच सांगितलं डायग्राम मध्ये बघा, की जी पॉवर असते, सपोज 2 HP पॉवर आपण जर छोट्या पुलीला दिली तर ती मोठ्या पुलीला पॉवर जनरेट करते. म्हणजे एक छोटी पुली, सपोज आपण त्याला पॉवर दिली, एक ॲझ्युम पॉवर दिली, तो सपोज 2 HP ची पॉवर दिली, तर ती बेल्ट थ्रू त्याला पॉवर जनरेट करते. दॅट इज, आणि ते जे पण दोन पुली असतात हे पॅरलली कनेक्टेड असतात. ओके, that is the belt. A belt is a transmission system that use a flexible strip to transfer a power. Turning disc is connected by the belt drive to the electric motor. A rubber belt drive is used transfer power
transfer power from one pulley to another. Belt drive is a transmission system that use a flexible strip to transfer power. त्यांनी तेच पॉईंट सांगितलं आहे की ज्या दोन पुली असतील त्या पॅरलल कनेक्ट असतील, एक पुली जी पॉवर असेल ती दुसऱ्या पुलीला पॉवर ट्रान्सफर करे. दॅट इज द बेल्ट ड्राईव्ह इज अ ट्रान्समिशन सिस्टीम. म्हणजे बेल्टचा यूज काय असतो? ट्रान्समिशन सिस्टीम म्हणजे पॉवर ट्रान्समिट करण्यासाठी बेल्टचा यूज करतो. ओके. Then next is a there are different types of drives. Okay, there are different types of drives: belt, chain, rope, and gear drive. We discussed the belt drive. What is the belt drive? Okay, then second types is chain. Okay, we discuss the belt drive. Then next is a chain. What is the chain drive? ओके, सर्वांना बेल्ट ड्राईव्ह समजले असेल. बेल्टचा यूज आपण पॉवर ट्रान्समिशन करण्यासाठी करतो फ्रॉम वन पुली टू अनदर पुली. देन नेक्स्ट इज अ chain drive. What is chain drive? Chain drive is a way to transmitting a mechanical power from one space to another. It is the obtain used to convey power to the wheel of a vehicle, particularly a bicycle. Then तुम्ही जर बघितलं चेन ड्राईव्ह, तुम्हाला मी डायग्राम दाखवतो. दॅट इज अ चेन ड्राईव्ह. तुम्ही जर सायकल बघितली किंवा तुम्ही टू व्हीलर बघितली तर तिथे दोन सॉकेट दिलेले असतात, म्हणजे स्प्रॉकेट म्हणतो आपण त्याला. ते सुविधा बघा तुम्ही, स्प्रॉकेट बी दिलेले आहे आणि स्प्रॉकेट सी दिलेले आहे. तर एक काय करतो, जी छोटा जो स्प्रॉकेट बी असतो तो काय करतो? पॉवर ट्रान्समिट करतो. ओके, दॅट इज अ यूज ऑफ चेन ड्राईव्ह. त्याला बघा तुम्ही चेन दिलेली आहे, मग चेन काय करते? आपण जसा बेल्ट बघितला की एक पुलीची पॉवर दुसऱ्या पुलीला ट्रान्सफर करण्यासाठी आपण बेल्ट यूज करतो, तसंच चेन ड्राईव्ह आपण काय करतो? एका पुलीची पॉवर दुसऱ्या पुलीला ट्रान्सफर करण्यासाठी आपण चेनचा यूज करतो. फॉर एक्झाम्पल बायसिकल, तुम्ही बायसिकल बघितली, आपलं जे पेडल असतं, पेडलला आपण चेन कनेक्ट केलेली असते आणि ती कशाला असते? तुमच्या व्हीलला असते. जेव्हा आपण पेडल करतो, पेडल केल्यामुळे ती पॉवर काय करते? ती पॉवर तुमच्या जी व्हील्स असतात त्याला ट्रान्समिट केली जाते आणि सायकलचं जे व्हील असतं ते रोटेट केलं जातं. म्हणजे चेनचा यूज पण आपण कायसाठी करतो? सेम ॲज कम्पेअर टू बेल्ट ड्राईव्ह. बेल्ट कसा एक पुलीची पॉवर दुसऱ्या पुली ट्रान्समिट करतो, सेम कंडिशन चेन ड्राईव्ह पण एक पुलीची पॉवर दुसऱ्या पुलीला ट्रान्सफर करत असतो. देन second point is what is the chain drive used for? The chain drive is device widely used for the transmission of power where shaft are separated at distance greater than that for a which gear are particular. ओके, ती पॉवर कुठे यूज केली जाते? आपण बघितलं, जे शाफ्ट असतील ते सेपरेटेड डिस्टन्स असतील, म्हणजे डिस्टन्स किती पण असू शकतो. काही जर आपण सायकल बघितली तर त्याचा डिस्टन्स हा आपण कमी जास्त पण करू शकतो. ओके, दॅट इज अ चेन ड्राईव्ह. इथे बघा काय एक्झाम्पल दिलेले आहे की चेन ड्राईव्ह आपण वेगवेगळ्या प्रकारे यूज करतो. तुम्ही जर बघितलं मोटरसायकल म्हणजे जर बघितलं, तिथे पण जो स्प्रॉकेट दिलेला असतं, स्प्रॉकेट एक लार्ज असतं, एक स्मॉल असतं, आणि जे छोटं स्प्रॉकेट असतं ते पॉवर जनरेट करतं. ओके, ती पॉवर चेन थ्रू कोणत्या जे मोठं लार्ज स्प्रॉकेट असतं त्याला पॉवर ट्रान्समिट केली जाते आणि तुमचं व्हील रोटेट होतं. दॅट इज द यूज ऑफ chain. Okay, it means chain is to avoid the slipping phenomenon occurs in a belt and rope. A chain drive is used to called as a positive drive. Okay, then next is rope drive. पण बघितलं different types of drive. First we complete the belt drive, then second chain, and third one is a rope drive. तर तुम्ही बघितलं असेल, रोप ड्राईव्ह आपण पुलीचा यूज करतो. तुम्ही जर जे ग्रामीण भाग असो किंवा काही ग्रामीण रिलेटेड, जे ॲग्रिकल्चर रिलेटेड काही स्टुडंट असतील त्यांना माहीत असेल की तुम्ही जर जी विहीर बघितली असेल, ओके, विहीर बघितली असेल, ते विहिरीचं जेव्हा खोदकाम करतात, त्याला लॉरी म्हणतात. आपण ऐकलं असं लॉरी असते. ती लॉरी काय करते? जेव्हा जे जे मॅन पॉवर म्हणजे जे पण तुमचेवाले लेबर असतील ते लेबर त्या विहिरीमध्ये जातात, ते दगड वगैरे असतात ते ब्रेक करतात. ती ब्रेक केल्यानंतर आपल्याला त्याला वरती आणायचं असतं आणि वरती टाकायचं. त्यासाठी आपण बघितलं असेल ती यूज करतो आपण. तिथे काय यूज केलेलं असतं? हा जो तुम्ही रोप बघताय, रोप ड्राईव्ह हा यूज केला.
ओके, या प्रकारचा रोप ड्राईव्ह यूज केला. व्हॉट इज मीन रोप ड्राईव्ह? रोप ड्राईव्ह इज अ फॉर्म ऑफ बेल्ट ड्राईव्ह यूज फॉर द मेकॅनिकल पॉवर ट्रान्समिशन. फॉर रोप drive use a number of circular section ropes rather than a single blade, a flat or V belt. तुम्ही बघितलं एका डायग्राम मध्ये सिंगल रोप दिलेलं आहे, सिंगल रोप दिलेलं आहे म्हणजे सिंगल व्हील दिलेलं आहे, आणि दुसऱ्या डायग्राम मध्ये जर तुम्ही बघितलं की डबल व्हील दिलेलं आहे. दॅट इज द यूज ऑफ रोप आहे. म्हणजे आपण सिंगल बेल्ट साठी पण यूज करू शकतो फॉर फ्लॅट, आणि डबल साठी पण यूज करू शकतो. तुम्ही जे लॉरी सांगितले मी एक्झाम्पल, जे विहिरीचं खोदकाम करतात ते लॉरी जर तुम्ही बघितलं त्याला रोप वे असतो. म्हणजे तो रोप वे कोणता असतो? तुमचा वाला सपोज जे मटेरियल असतं आपण बघितलं असेल, वायर असते जी जी आपण ट्रान्समिशन वायर जर तुम्ही बघितली त्याच मटेरियलची एक वायर असते, ती त्या लॉरीला यूज केली जाते ते मटेरियल वर आणण्यासाठी. ओके, दॅट इज द रोप ड्राईव्ह. देन व्हॉट इज द रोप ड्राईव्ह पॉवर? पॉवर ट्रान्समिटर वॉज टिपिकली 50 bhq पर रोप फॉर रोप वर्किंग ॲट, म्हणजे सपोज त्यांनी सांगितलेलं काय आहे इथं बघा, पॉवर जी ट्रान्समिट केली जाते ती 50 bhp ची पॉवर असेल रोपची, तर ती किती? 5000 फीट पर्यंत, 5000 फीट पर मिनिट, म्हणजे एका मिनिटामध्ये 5000 पर्यंत तेवढी ती पॉवर तो रोपवे जो असेल तो जनरेट करतो. ग्रुप ऑफ रोप्स कुड ड्राइव्ह डिफरंट फ्लोर्स अँड दे आर अलाउड टू इंडिव्हिज्युअल रोप टू बी रिप्लेस सेपरेटली अँड विदाउट लुझिंग ॲट पॉवर टू मिल फ्लोर आफ्टर द रोप ब्रेकेज. ओके, दॅट इज युअर रोप पॉवर. दॅन युजेस. रोप पॉवर आपण एक्झाम्पल घेतलं, कुठे यूज केलं जातं बघितलं, तिथे दिले बघा. Mill engine. Suppose rope drive are most widely used for power transmitting in a mills, factories, where a single mill engine would have a large rope drive to each floor, where line shaft across each floor distribute the power to the individual machine. Okay, आपण बघितलं जे माइन्स असतील त्या माइन्स मध्ये पण यूज केलं जातं, मिल इंजिन मध्ये पण यूज केलं जातं. त्याच्यानंतर फॅक्टरी, डिफरंट टाइप्स ऑफ फॅक्टरी असतात तिथं रोप यूज केलं जातं. तुम्ही जर बघितलं सिंहगडला जर तुम्ही रायगडला जर बघितलं, जो रोपवे दिलेला ते बघितलं, जी पुलीची अरेंजमेंट जर बघितली त्याला ती रोपवेज केलेला आहे तिथं, म्हणजे तो रोप ड्राईव्ह आहे. तिथे बेल्ट नाही यूज केलेला, तिथे चेन पण नाही यूज केलेली, तिथं रोप ड्राईव्ह यूज केलेला आहे. म्हणजे तुमची जी पुलीची अरेंजमेंट केलेली ही रोप थ्रू केलेली. जे आपले ट्रान्समिशन टावरच्या ज्या लाईन असतात जे इलेक्ट्रिसिटीच्या, त्याच वायर तिथे यूज केलेल्या असत्या. त्याची स्ट्रेंथ हार्डनेस जास्त असते का ते वेट कॅरी करू शकतं, ब्रेक होणार नाही. तर तुम्ही जर रायगडला बघितलं तर ते रायगडला बघितलं की आपण रोपवेने जे वरती जातो गडावर, तर तिथे ते यूज केलेलं असतं रोपवे ड्राईव्ह. ओके, दॅन फोर्थ वन इज अ गिअर ड्राईव्ह. ओके, what is the gear drive? Gear drive are a package unit used for a wide range to power transmission application. They are modify the power that are transmitted. Modification include reducing speed and increasing output torque, and increasing speed, changing the direction of shaft rotation or changing the angle of shaft operation. हे बघा इथे काय सांगितले, डिफरंट गिअर सांगितले. आता गिअर ड्राईव्ह असतं, इथे डिफरंट टाइप्स ऑफ गिअर ड्राईव्ह असते. ओके, त्याच्यामध्ये कंडिशन काय असते, त्या गिअर ड्राईव्ह मध्ये काही गिअर ड्राईव्ह असतात रिड्युसिंग स्पीडसाठी असतात, कमी स्पीडसाठी यूज केले जातात. त्याच्यानंतर इन्क्रीजिंग आउटपुट टॉर्क, इन्क्रीजिंग स्पीड, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ शाफ्ट रोटेशन और चेंजिंग द अँगल ऑफ शाफ्ट ऑपरेशन, यासाठी डिफरंट टाइप्स ऑफ गिअर यूज केले जातात. दे आर डिफरंट टाइप्स. विच टाइप्स ऑफ गिअर आर यूज इन इंडस्ट्रीज, factories, any machines like gears according to orientation, spur gear, helical gear. Okay, rack gear, internal gear, intersecting axis, स्ट्रेट बेवर गिअर. ओके, मी काय सांगितलं, डिफरंट टाइप्स ऑफ गिअर यूज केले जातात आणि त्याचे काय काय मॉडिफिकेशन असतात. रिड्युसिंग स्पीड, इंक्रीजिंग आउटपुट टॉर्क, इंक्रीजिंग स्पीड, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ शाफ्ट रोटेशन अँड चेंजिंग द अँगल ऑफ शाफ्ट ऑपरेशन, हे मॉडिफिकेशन असतात. पण ते कोणत्या कोणत्या टाइप्समध्ये मोडतात, काही पॅरल असतात बघा, मी तुम्हाला डायग्राम दाखवतो. दॅट इज द टाइप्स ऑफ गिअर. तुम्ही जर बघितलं वॉर्म गिअर, हेलिकल गिअर दिलेला आहे, डबल हेलिकल गिअर, स्पायरल, इंटरनल गिअर दिलेला आहे, स्पर गिअर दिलेला आहे, अँड रॅक अँड पिनियन गिअर दिलेला आहे. म्हणजे डिफरंट टाइप्स ऑफ गिअर असतात. पण केले जातात जसे तुमचे मशीन असेल, जसं मशीन वर्किंग असेल, जसं तुमचं मशीन वर्किंग असेल
म्हणजे डिफरंट टाइप्स ऑफ मशीन असतात, त्यांचं प्रत्येक मशीनचं वर्क हे डिफरंट असतं. मग त्या डिफरंट वर्कनुसार सपोज कटिंग असेल ती पॅरल असेल तर आपल्याला क्रॉस कटिंग असेल, अँगल कटिंग असेल तर आपल्याला दुसरा गिअर यूज करावा लागतो. त्याप्रमाणे असे डिफरंट टाइप्स ऑफ गिअर असतात ते त्याच्या कंडिशननुसार आणि मॉडिफिकेशननुसार आणि किंवा त्याच्या मशीनच्या वर्किंगनुसार ते यूज केलेले असतात. दॅट इज अ डिफरंट टाइप्स ऑफ गिअर. हे बघा इथे पण डायग्राम दिलेली की डिफरंट टाइप्स ऑफ गिअर कसे असतात यूज केलेले. ओके, जे फॉर पॉवर ट्रान्समिशनसाठी ते यूज केले असतात. सेम आपण तसं बघितलंय का, एक नंबर जी फिगर दाखवलेली आहे, एक स्मॉल गिअर आहे आणि एक लार्ज गिअर आहे. तिथे काय दिलेलं आहे, आपण जसं बघितलं पुलीमध्ये अरेंजमेंट असते आणि चेनमध्ये अरेंजमेंट असते. तुमचं कोणकोणता टाईप घेतला आपण आपण पहिले 3 टाईप कव्हर केले. बेल्ट बघितला, चेन बघितला, रोप बघितला. बेल्ट मध्ये काय केलेलं आहे, 2 पुलीमध्ये काही डिस्टन्स असतं, एक पुली पॉवर दुसऱ्या पुलीला जनरेट करते. ओके, सेम चेन मध्ये असतं. ओके, काय यूज केले, सिस्टीम चेन असते आणि बेल्ट असतो. इथे काय केलेलं आहे टाइप्स ऑफ गिअर मध्ये, डायरेक्टली ते बेल्ट्स किंवा चेनचा यूज न करता डायरेक्टली ते एकमेकाला अटॅच केलेले आहे. म्हणजे सपोज तुम्ही जर बघितलं इथे स्मॉल दिलेला आहे, गिअर दिलेला आहे, पहिल्या डायग्राम मध्ये स्मॉल गिअर दिलेला आहे. सपोज आपण एक्झाम्पल घेतोय पहिल्या ह्याच्याच, तर त्याच्यामध्ये स्मॉल गिअर आहे तो डायरेक्टली जे तुमचा लार्ज गिअर आहे त्याला अटॅच. ओके, दॅट इज द टाइप्स ऑफ गिअर. आणि याचा आपण पुढे जे एक्झाम्पल न्यूमरिकल याच्यावर न्यूमरिकल असणार आहे. कारण का आपण स्मॉल गिअर का यूज करतो, स्मॉल गिअरचीच पॉवर लार्ज गिअरला का देतो, म्हणजे जर छोटं व्हील असेल तर त्याची पॉवर आपण मोठ्या व्हीलला का देतो, त्याचा रेशो असतो एक. कारण की सपोज याचं एक सर्कल कंप्लीट होत असेल, याचे 2 सर्कल कंप्लीट होतात, त्याच्यामुळे काय होतं तुमचं स्पीड इन्क्रीज होतं. त्याच्यानंतर त्याच्यावर काय आपण एक्झाम्पल आहे, ते एक्झाम्पल असतील पुढे आपले न्यूमरिकल आहे त्याच्या रिलेटेड, आपण त्या न्यूमरिकल मध्ये ते टाइप्स ऑफ गिअर. आता कोणकोणते टाइपचे गिअर असतात एवढं तुम्ही अंडरस्टँड करायचं आहे. देन नेक्स्ट टॉपिक इज अ सपोज कंपॅरिझन ऑफ बेल्ट ड्राईव्ह अँड चेन ड्राईव्ह. तर आपण कंपॅरिझन घेणार, व्हॉट इज अ बेल्ट अँड चेन ड्राईव्ह. वन बाय वी टेकन अ belt drive. It is a non-positive drive and chain drive is a positive drive. Second is space required is more. बेल्ट ड्राईव्ह जरी बघितला तुम्ही, जर जे पिठाची गिरणी जर बघितली असेल तर पिठाच्या गिरणीमध्ये जे 2 फ्लॅट बेल्ट यूज केलेला असतो पिठाच्या गिरणीमध्ये, तर त्याचा डिस्टन्स बघितलं तर लार्ज डिस्टन्स असतो. दॅट इज द बेल्ट ड्राईव्ह. अँड चेन ड्राईव्ह काय असतं, इट इज अ कॉम्पॅक्ट ऑर लेस स्पेस रिक्वायर्ड. तर चेन ड्राईव्ह मध्ये काय असतं, कमी स्पेस लागतो आणि कमी स्पेस आणि कॉम्पॅक्ट लागतो. फॉर एक्झाम्पल युअर बायसिकल अँड मोटरसायकल्स. ओके, बेल्ट ड्राईव्ह मध्ये थर्ड पॉईंट्स काय, वेट इज लेस. ओके, अँड वेट इज मोर. तर चेन ड्राईव्ह मध्ये वेट त्याचं जास्त असतं आणि बेल्ट ड्राईव्हचं हे वेट कमी असतं. फोर्थ पॉईंट इज नो नीड ऑफ लुब्रिकेशन. लुब्रिकेशन इज नेसेसरी फॉर बेटर ऑपरेशन. तुम्ही जर गिरणीचा बेल्ट बघितला असेल, गिरणीमध्ये जे पीठ दळतात तिचं जर तुम्ही वर्किंग बघितलं असेल, एक स्मॉल व्हील एक लार्ज व्हील असतो, त्याला एक बेल्ट दिलेला असतो. तो बेल्टचं काय असतं, त्याला कोणत्याही प्रकारचं लुब्रिकेशन लागत नाही. म्हणजे सपोज ऑइलिंग वगैरे करावं लागत नाही, काहीच करावं लागत नाही ज्या बेल्टला आणि पुलीला. ओके, बाकी त्याचा जे ट्रान्समिशन पॉवरचा जो मोटर असेल त्याला त्या मेंटेनन्स करावं लागतं. बट तुम्ही जर बेल्ट आणि पुली जर बघितली गिरणीची तर त्याला कोणत्याही प्रकारचं नो नीड फॉर लुब्रिकेशन. बट ॲज कम्पेअर टू चेन ड्राईव्ह, चेन ड्राईव्ह जर तुम्ही बघितला, बायसिकल बघितली आणि 2 व्हीलर जर बघितली, त्याला आपल्याला कंटिन्युअसली काही टाइमनंतर मेंटेनन्स करावं लागतं, म्हणजे लुब्रिकेशन यूज करावं लागतं. ओके, तुमचा जो स्प्रे असेल किंवा ऑइल असेल, डिफरंट टाइप्स ऑइल ग्रेड असतील त्याच्यानुसार आपण त्याला ऑइलिंग करत असतो. कारण की त्याला सपोज ते गंज आपण म्हणतो, करोजन किंवा गंज येऊ नये, त्यामुळे ते जी पण चेन असेल पॉकेट असेल हे खराब होऊ नये. दॅट इज द पर्पज फॉर द लुब्रिकेशन. अँड फिफ्थ पॉइंट इज अ वेलोसिटी रश इज नॉट कॉन्स्टंट अँड वेलोसिटी इज अ कॉन्स्टंट. ओके, that is the difference of belt drive and chain drive. Now our next point is a बेल्ट ड्राईव्ह क्लासिफिकेशन. आपण बेल्ट बघितलं, बेल्ट काय असतं, पण आता त्याच्यामध्ये पण डिफरंट टाइप्स ऑफ बेल्ट असतात. ओके, दॅट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ बेल्ट ड्राईव्ह. द फर्स्ट इज अ फ्लॅट बेल्ट. सी इन अ slide number 16, flat belt drive. The drive is obtained by using either belt drive are suitable to transmit the power from one place to another place. आता मी तुम्हाला एक्झाम्पल ऑलरेडी सांगितलेले आहे. बेल्ट ड्राईव्ह आपण घेतलेले आहे, तर पहिला बेल्ट कोणता, फ्लॅट बेल्ट. फ्लॅट बेल्ट
पिठाच्या गिरणीमध्ये हा फ्लॅट ब्लेड यूज केला जातो. तुम्ही बघा, जर बघितली नसेल तर परत एकदा बघून घ्या. जी पिठाची गिरणी असते त्याच्यामध्ये आपण फ्लॅट बेल्ट यूज करतो. ओके, एक स्मॉल, एक छोटा आणि एक मोठं व्हील असतं, त्याला एक फ्लॅट फ्लॅट का म्हणतो आपण त्याला. तुम्ही जर बघितलं या डायग्राम मध्ये, जर बघितलं इथं बघितलं, जर आपण जो रोपवे लावलेला आहे, रोपवे लावलेला याला मध्ये ग्रुविंग केले आणि त्याच्यामध्ये तो रोप आपण इन्सर्ट केलेला आहे. याला पण स्प्रॉकेटला टीथ दिलेले, त्या टीथ मध्ये आपण जे स्प्रॉकेटचे जे असतील हे दिलेले नोट्स दिलेले सोबत, ते आपण त्याच्यामध्ये फिट होता. पण तुम्ही जर इथं बघितलं, सीयर फ्लॅट बेल्टला जर बघितलं, पूर्णप्रमाणे तुमचं व्हील हे फ्लॅट असतं आणि बेल्ट त्याला स्मूथली अटॅच केलेलं असतं. दॅट इज द फ्लॅट बेल्ट ड्राईव्ह आर यूज इन अ large pulley or shaft is a larger and V belt are used a short distance. Okay, then uses the flat belt technology is based on the high friction of the belt against the belt pulley and transmit the only contain one belt. Okay, common flat belt application are separator, ग्राइंडर, वूड प्लॅनर, फॅन्स, रोलर, कन्व्हेअर. आता मी सांगितलेलं आहे की तुम्ही जो फ्लॅट बेल्ट आहे कुठे कुठे झाला, मी तर सांगितलं पिठाच्या गिरणीमध्ये तुम्ही जर बघितलं इथे यूज केला जातो. त्याच्यानंतर ग्राइंडरमध्ये पण यूज केला जातो. ग्राइंडर मशीन जर ओपन करून बघितलं तर ग्राइंडरमध्ये यूज केला, वूड प्लॅनरमध्ये, फॅन्समध्ये, रोलर कन्व्हेअरमध्ये. दॅट इज अ एक्झाम्पल ऑफ द फ्लॅट बेल्ट. ओके, and flat belt is called as transmit power on both side of the belt. Then what is the application of belt? फ्लॅट बेल्ट अप्लिकेशन काय दिले, फॅक्टरीज मध्ये बघितलं, फ्लोर मिल्स बघितले, मी ते एक एक्झाम्पल दिले तुम्हाला. पिठाची जी गिरणी असते तिथे यूज केलं जातं. थर्ड वन इज अ कुलंट पंप, एसी क्रॅम शाफ्ट, अल्टरनेटर, लेथ मशीन. लेथ मशीन समोर सुद्धा आपण लेथ मशीन जर बघितलं तिथे पण फ्लॅट बेल्टचा यूज केला जातो. बेल्ट कन्व्हेअर मध्ये पण यूज होतं. जे आपलं क्रशर असतं, तुम्ही जर क्रशर बघितलं असेल, जे खडी काम करता क्रशर बघितलं असेल, तर तिथे पण बेल्ट कन्व्हेअर यूज केलं जातं. तिथं बेल्ट कन्व्हेअर यूज केलं जातं. दॅन एक्झाम्पल जर घेतलं तुम्ही, कोल्ड स्टोरेज जर बघितले, कोल्ड स्टोरेजमध्ये जर तुमचं जे ग्रेप्स असतात त्याची पॅकेजिंग केल्यानंतर जे मटेरियल स्टोअर करण्यासाठी आपण यूज करतो, तिथं बेल्ट कन्व्हेअर यूज करतो. तो बेल्ट कन्व्हेअर कसा असतो, फ्लॅट बेल्ट असतो. ओके, नेक्स्ट इज अ कंटिन्युअस व्हेरिएबल ट्रान्समिशन. ओके, दॅट इज द ऍप्लिकेशन ऑफ द फ्लॅट बेल्ट. Then next type of belt is a V belt. Okay, what is V belt drive technology is based on the belt tracking is a matting groove in the belt pulley. The more power that is transmitted, the more belt are groove in a row. The belt technology is based on the high friction of the belt against the क्रॉस बेल्ट पुली अँड ट्रान्समिट द ओनली कंटेन द बेल्ट. तुम्ही इथं जर बघितलं या बेल्टमध्ये, फर्स्ट फ्लॅटमध्ये, तर इथं जास्त पॉवर ट्रान्समिट नाही करू शकत त्याला, कारण त्या बेल्टला आणि पुलीला कोणतंही ग्रुविंग केलेलं नसतं. तो स्लिप पण हो, जास्त पॉवर जर जनरेट केली, त्याचं जर स्पीड वाढवलं तर तो बेल्ट पण स्लिप होऊ शकतो, कारण की त्याला कोणत्या प्रकारचं ग्रुविंग नाहीये. ओके, पण तर तुम्ही इथे जर बघितलं व्ही बेल्टमध्ये, ही व्ही बेल्ट अरेंजमेंट आहे बघा. छोटी स्मॉल पुली टू लार्ज पुली अटॅच केले, ती जर बघितलं त्याच्या आतमध्ये ग्रुविंग केलेली आहे आणि तो पूर्णपणे त्याच्यामध्ये फिट केलेला आहे, म्हणजे तो स्लिप होऊ शकत नाही. ओके, दॅट इज द व्ही बेल्ट यूज. आता हा व्ही बेल्ट कुठे यूज केला जातो, तुम्ही जर बघितलं ऍग्रिकल्चर क्षेत्रामध्ये जास्त प्रमाणात जर तुम्ही बघितलं, जे ब्लोअर असतात, तुम्ही पिस्टनचे जे आपण साठी यूज करतो, जे ट्रॅक्टर असतात, तुम्ही जे बघितलं की ब्लोअर असतात, त्या ब्लोअरची जर तुम्ही कधी बघितलं तर तिथे पण ही व्ही टाइप्स बेल्ट ड्राईव्ह यूज केलेला असतो. ओके, कारण की त्या पुलीमध्ये ग्रुविंग केलेलं असतं आणि त्याच्यामध्ये तो बेल्ट फिट केलेला असतो, कारण की तो त्याचं जे फ्रिक्शन असतं आणि त्याचं जे स्पीड असतं, ही स्पीड लार्ज असतं. त्यामुळे स्पीड लार्ज असल्यामुळे तो ब्रेक हा स्लिप पण होऊ शकत नाही. ओके, आणि पॉवर जास्त ट्रान्समिट करू शकतो. दॅट इज द यूज ऑफ व्ही बेल्ट. Also, some given point of V-belt is mostly used in factories and workshop. We are a great amount of power is to transmit from one pulley to another. Molded in a rubber and cover with the fabric and rubber shown in the figure. आता जे आपण पुढे बघणार आहे की कंडिशन, क्रायटेरिया आणि सिलेक्शन ऑफ द बेल्ट. तर बेल्टचं आपण जे डिफरंट टाइप्स ऑफ बेल्ट वापरतो,
ते आपण वर्किंग कंडिशन, आपली जी मशिनरी असतील, आपलं जे वर्क असेल, जी पॉवर जिथे कमी लागते तिथे कोणता यूज केला जातो, पॉवर जिथे जास्त ट्रान्समिट करायचे तिथे कोणता बेल्ट यूज केला जातो, आपण ते पुढे कंडिशन आणि त्या न्यूमरिकलनुसार याच्यामध्ये काही न्यूमरिकल्स आहे त्यामध्ये आपण ते कव्हर करणार आहोत. ओके, इथे फक्त एक्झाम्पल दिलेले की व्ही शेप कसा असतो, तो कॅल्क्युलेट कसा केला जातो, त्याची सपोज द अँगल ऑफ included angle for the V belt is for a 30 or 40 degree. Okay, then the sum of the most common application for the belt pulley included. कोणकोणते लेथ मशीन आहे, लाईट ड्युटी मिलिंग मशीन्स आहे, ड्रिल्स मशीन्स आहे आणि पॉवर टूल्स मध्ये ह्या बेल्टचा यूज केला जातो. व्हॉट इज द ॲडव्हान्टेज ऑफ व्ही बेल्ट? हाय पॉवर ट्रान्समिशन कॅपॅसिटी बिकॉज व्ही ग्रू प्रोव्हाइड एक्सलेंट ग्रिप. तुम्हाला मी तेच सांगितलं का जर कोणी तुम्हाला क्वेश्चन केला की जिथे जास्त प्रमाणात पॉवर ट्रान्समिशन यूज केली जातो तिथे कोणत्या टाईपचा बेल्ट यूज केला जातो, तो व्ही टाईपचा. आणि व्ही टाईपचा बेल्ट का यूज केला जातो असं जरी क्वेश्चन असेल तर सिंपल आहे की इथे पॉवर जास्त ट्रान्समिट केली जाते त्यामुळं आपण व्ही बेल्ट यूज करतो. का यूज करतो? कारण की त्या पुलीमध्ये ग्रू दिलेलं आहे, ग्रुविंग केलेलं असतं फॉर द प्रोव्हाइड एक्सलेंट ग्रिप. हे ग्रुविंग केले असल्यामुळे पुलीमध्ये जे तुमचा बेल्ट असतो त्याचं जे ग्रिप असतं हे पूर्ण एक्सलेंट असतं, त्यामुळे ती हायर कॅपॅसिटी, ट्रान्समिशन कॅपॅसिटी त्याची हाय असते. देन द फंक्शनिंग ऑफ द बेल्ट अँड द पुली इज अ स्मूथ अँड क्विट. ओके, तुम्ही जर बघितली त्याची अरेंजमेंट जर बघितली तर एक रेशो असतो. तर तुमच्याकडे जी पुली असते, स्मॉल पुली असेल किंवा लार्ज पुली असेल, आपल्याला ते ऍडजस्ट करता येतं. तर त्याचा रेशो जर आपण व्यवस्थितपणे ऍडजस्ट नाही केला तो बेल्ट हा रिमूव्ह होऊ शकतो. दॅट इज द use of a V belt drive. The V belt drive provide a compactness due to the small distance between okay. Third point is the V belt drive provide a compactness due to the small distance between the center of the pulley. Slip between the belt and the pulley is a negligible. The axis can be horizontal, vertical or inclined. They are dampen vibration. Okay, ते तीन टाइप मध्ये आपण जे व्ही बेल्ट यूज करू शकतो फॉर हॉरिझॉन्टल, वर्टिकल अँड inclined position. Now next point of V belt is a disadvantage. The wheel belt drive can वेट फॉर पर युनिट ऑफ लेंथ. तुम्ही जर व्ही बेल्ट बघितलं का, कारण की त्याची पॉवर जास्त आपल्याला ट्रान्समिट करायची. तुम्हाला मी एक्झाम्पल दिलं, जे तुमच्यावाले ॲग्रिकल्चर क्षेत्रातील ब्लोअर असतात तिथे कमी डिस्टन्ससाठी तुमचा जो व्ही बेल्ट यूज केला जातो. का केला जातो? कमी डिस्टन्समध्ये पॉवर जास्त ट्रान्समिट करता येतो. लॉंग डिस्टन्स जर ठेवला तर पॉवर जास्त ट्रान्समिट होणार नाही, तुमचा जो बेल्ट असेल बेल्ट पण ब्रेक होऊ शकतो. दॅट इज अ मेन डिसएडवांटेज ऑफ द V belt. The construction of pulley for the V belt is a more complicated than a flat belt. ओके, त्याचं कन्स्ट्रक्शन जर बघितलं तुम्ही, जर एक्झाम्पल तुम्हाला दोन दिलेले, सपोज गिरणीचा जो बेल्ट बघितला याची जर अरेंजमेंट बघितली तर याची अरेंजमेंट व्ही बेल्टची ही कन्स्ट्रक्शन हे कॉम्प्लिकेटेड असतं, कारण की त्याला दोन्ही पुलींचा रेशो मॅच करावा लागतो, त्याच्यामध्ये ग्रुविंग असतं, तो ग्रिपिंग व्यवस्थित झाला पाहिजे आणि त्याची पॉवर जास्त ट्रान्समिट करण्यासाठी यूज केला जातो. त्यामुळे दॅट इज अ more complicated for the V belt as compared to flat belt. Okay, then the different types of belt. ओके, मग वेगवेगळ्या प्रकारचे बेल्ट कोणते आहे बघितलं आपण, फ्लॅट बेल्ट बघितला, व्ही बेल्टला आणि सर्क्युलर बेल्ट. आता आपण बघणार आहोत our next point is the condition of the V belt drive. The condition, what is the condition of V belt drive? Screw angle of pulley must be 32 to 38 डिग्री. तुम्हाला सांगितलं जे कन्स्ट्रक्शन असतं, डिझाईन असतं, हे पूर्णपणे त्याची अँगल, लेंथ, विड्थ अँड रेशोवर डिपेंड असतं. तर ग्रू अँगल ऑफ पुली मस्ट बी, जो ग्रुविंग केलेला अँगल असतो तो अँगल किती पाहिजे? 32 to 38 डिग्री पाहिजे. ओके, डिग्री पाहिजे. दॅन नेक्स्ट पॉईंट इज अ सेंट्रल डिस्टन्स बिटवीन टू पुली इज अ स्मॉल. आपण बघितला स्मॉल पुली आणि लार्ज पुली मधला डिस्टन्स हा कमी असला पाहिजे फॉर द पर्पज ऑफ हाय पॉवर ट्रान्समिशन. थर्ड पॉईंट इज the wedging action is the groove high limiting ratio of tension and the center line may be horizontal, vertical or inclined of the operated for the direction. तुम्ही जर बघितलं ती सेंटर लाईन असेल, जी अरेंजमेंट असेल ही पूर्ण राईट अँगल मध्ये आणि स्ट्रेट लाईन मध्ये असली पाहिजे. ओके, दॅट इज द कंडिशन ऑफ व्ही बेल्ट. त्याच्यानंतर आपण रोप. ओके, आपण एक्झाम्पल घेतलं, वेर आर यूज द रोप ड्राईव्ह इज द व्हेरी लार्ज अमाऊंट ऑफ पॉवर ट्रान्समिट इज यूज द सर्क्युलर इन अ क्रॉस सेक्शन. इट इज द वेअर द डिस्टन्स बिटवीन टू पुली आर
मोर दॅन 8 मीटर पार्ट्स. कुठे यूज केला जातो हा? जो 30 फुटापेक्षा जास्त जर डिस्टन्स असेल तर आपण तो रोप यूज केला जातो, म्हणजे हाय पॉवर ट्रान्समिशनसाठी. मी तुम्हाला एक्झाम्पल पण दिलेलं आहे की जे रायगड तिथे यूज केली रोपवे ड्राईव्ह तिथे यूज केलेलं असते. दॅन द नेक्स्ट पॉईंट इज अ मटेरियल ऑफ बेल्ट. तर मटेरियल ऑफ बेल्ट आहे, कोणकोणत्या प्रकारचे बेल्ट असतात, कोणकोणते मटेरियल यूज केले जातात. फॉर एक्झाम्पल बेल्ट, कॉटन बेल्ट, फॅब्रिक, रबर बेल्ट and Balta belts. Okay, first we discuss the material for the belt. The material is for that belt must be strong, flexible, durable. It must have a coefficient of friction. आपण जे बेल्ट यूज करतो, तुमचं जर ती मशीन असेल, डिपेंड असतो की आपली पॉवर जर जास्त ट्रान्समिट होत असेल तर आपण कोणत्या मटेरियलचा बेल्ट यूज केला पाहिजे. दॅट इज डिपेंड ऑन युअर वर्क. Then the flat belt are made of leather, cotton, fabric, rubber. ओके, त्या सिंथेटिक मटेरियल आणि स्टील कुठे यूज केला जातो बेल्ट? तुम्ही स्टीलचं जर बघितलं कुठे यूज केला? रोपवे मध्ये. तुम्ही रोपवे मध्ये स्टीलचं. ओके, आता जर बघितलं नेक्स्ट पॉईंट इज अ मटेरियल फॉर व्ही बेल्ट. व्ही बेल्ट साठी मॅन्युफॅक्चर फॉर फॅब्रिक अँड कॉर्ड मोल्डेड इन अ रबर लिथर विथ द कॉटन कार्ड टेन्शन इलेमेंट. व्ही बेल्ट साठी आपण कोणतं मटेरियल यूज केलं जातं? फॅब्रिक आणि कॉर्ड. त्याच्यानंतर थर्ड पॉईंट इज अ मटेरियल फॉर द रोप बेल्ट. रोप बेल्ट मध्ये कोणतं मटेरियल यूज केलं जातं? कॉटन, स्टील वायर. ओके, वन एक्झाम्पल दिलेले आहे, जे आपले हाय ट्रान्समिशन टावर असतात किंवा आपले इलेक्ट्रिसिटीचे जे लाईन्स गेलेले असतात ते मटेरियल जे असतं सेम प्रकारचे रोप तसंच असतं, पण ते स्टील वायर असतं. ओके, दॅट इज द मटेरियल ऑफ डिफरंट टाइप्स ऑफ बेल्ट मटेरियल. ओके, आपण बघितलं फर्स्ट पॉईंट होता आपला मटेरियल फॉर द फ्लॅट बेल्ट साठी आपण फॅब्रिक यूज करतो, लिथर, कॉटन, ओके, रबर. दॅन नेक्स्ट व्ही बेल्ट साठी कोणता यूज करतो? फॅब्रिक आणि कॉर्ड. ओके, थर्ड होतं मटेरियल फॉर रोप बेल्ट साठी कोणतं यूज करतो? कॉटन अँड स्टील वायर. And also given some point for belts. Rubber belt is the are made for fabric with rubber layer. Rubber belt are used in a paper mills. Okay, balata belts means similar to rubber belt, extended that the gums in used to place of rubber and acid proof and waterproof and it is not affected by the animal oils. Okay, तर काही तुम्ही जर मशीन बघितले तिथे बेल्ट म्हणजे लुब्रिकेशन, सपोज एखादं मशीन असेल लुब्रिकेशन होत असेल तिथे त्या बेल्टवर ऑइल, वॉटर जर त्या बेल्टवर पडत असेल तर अशा कंडिशनसाठी डिफरंट टाइप्स ऑफ बेल्ट यूज केले जातात. तिथे बघितलेले बघा, फॉर द वॉटर प्रूफ अँड नॉट अफेक्टेड बाय द ॲनिमल ऑइल्स अँड ॲसिड प्रूफ. म्हणजे त्या बेल्टवर तो असा असतो की तो प्रूफ असतो, वॉटर प्रूफ असतो. म्हणजे त्याच्यावर जर ऑइल जरी ते पडलं किंवा वॉटर जरी पडलं तरी त्या बेल्ट पुली रेशो असेल, ट्रान्समिशन पॉवर ट्रान्समिशन, त्याला कोणत्याही प्रकारचा प्रॉब्लेम क्रिएट होत नाही. दॅट इज द Balata belts. Okay, the belt should be not be the temperature above 40 degree because at the this temperature is the soften and becomes a sticky. The strength of Balata belt is a 25% higher than rubber belt. Okay, तर काही बेल्टची कंडिशन असते, जे मटेरियल असते त्या मटेरियलनुसार ते टेम्परेचर पण डिपेंड असते. ओके, नेक्स्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक इज द टायमिंग बेल्ट अँड पुली. ओके, तुम्ही जर बघितलं असेल टायमिंग बेल्ट बघितलं असेल, कुठे फोर व्हीलर असेल, कुठे फोर व्हीलर जर बंद पडली तर कधी कधी तुम्ही ऐकलं असेल की त्याचा टायमिंग बेल्ट खराब झाला. ओके, सिम्पल टायमिंग बेल्ट म्हणजे काय? सी इन नेक्स्ट स्लाइड. इथे बघा, जे आपली फोर व्हीलर असते इथे क्रॅम्पशॅफ्ट दिलेलं आहे. क्रॅम्पशॅफ्ट काय करतो? जे आपलं पिस्टन इंजिन सिलेंडर असतं तर ते पॉवर जनरेट करतं. पॉवर जनरेट केल्यानंतर तुम्ही इथं बघितलं तर इथे एक टायमिंग बेल्ट यूज केलेला आहे पुलीला. एक पुली दिलेली, पुली कशासाठी दिलेली? टायमिंग बेल्ट चा ग्रीप आणि अटॅच करण्यासाठी दिलेले आहे. ती पुली काय करते? टायमिंग बेल्ट थ्रू तुमची पॉवर तुमच्या व्हीलला ट्रान्समिट करते. ओके, जर टायमिंग बेल्ट हा खराब झाला किंवा ब्रेक झाला तर तुमची गाडी डायरेक्टली शटडाऊन होते. म्हणजे जी पॉवर जर ट्रान्समिट होत असेल, पॉवर जर तुमची सपोज पिस्टन सिलेंडर थ्रू व्हीलला ट्रान्समिट करण्यासाठी आपण यूज करतो टायमिंग बेल्टचा यूज करतो. ओके, टायमिंग बेल्टचा यूज करतो. तर तो टायमिंग बेल्ट ब्रेक झाला तर ती पिस्टन सिलेंडर जो पॉवर जनरेट होती ती तुमच्या व्हीलला ट्रान्सफर होणार नाही. दॅट इज द टायमिंग बेल्ट पुली. ओके, तुम्ही इथं बघितलं तर टायमिंग बेल्ट दिलेला आहे
क्रँकशाफ्ट पुली दिलेली आहे, टायमिंग बेल्ट दिलेला आहे, क्रँकशाफ्ट दिलेला आहे. ओके, तर अशा प्रकारची ती तुमचा जो असतो टायमिंग बेल्ट आणि पुलीची अरेंजमेंट केलेली असते. याच्यावर काही आपल्याला न्यूमेरिकल असतील, वी कवर द in next lecture. What is the timing belt? Timing belt made of rubber with the high tensional fiber, and it is having a certain projection called as a tooth. Okay, the power transmission system to be obtain a drive timing pulley and timing belt are used to the operate a positive meshing of teeth. Okay, या प्रकारचं जे टायमिंग बेल्ट असतं ते यूज केलेलं असतं. ओके, and then what is the property of timing belt? This is a lightweight, easy to handle, inertia control, it save energy, it is a resistant to chemical, it is a material for cost saving. Okay, ह्या प्रकारच्या property for the related the timing belts. Okay, belt drive selection criteria. Next point is the belt drive selection criteria. There are some given points where a factor for upon selection for the belt drive depends speed of driving and driven shaft. तुम्हाला जर जे बेल्ट आहे तो बेल्ट जर कुठे यूज करायचा आहे, 5 प्रकारचे बेल्ट दिलेले आहेत, तिथे हे कुठे यूज केले पाहिजे तर डिपेंड ऑन अ सिलेक्शन क्रायटेरिया. फर्स्ट पॉइंट इज स्पीड ऑफ ड्रायव्हिंग अँड ड्रिव्हन शाफ्ट. नेक्स्ट इज अ स्पीड रिडक्शन रेशो, पॉवर टू ट्रान्समिट बाय ड्रायव्हन युनिट्स, इलेक्ट्रिक मोटर or IC engine, central distance, shaft layout, space availability, more shaft, and open belt, small space, cross belt for same power. The service condition, oily, waste, dust, positive drive requirement, pulley belt arrangement or कंपाऊंड. त्यांनी काय पॉईंट दिलेले बघा, तुम्ही जो बेल्ट आहे तो बेल्ट आता सोबत तुम्हाला 5 टाईपचा बेल्ट दिलेले आहे, डिफरंट टाईपचा बेल्ट दिलेले आहे, तर तो कुठे कुठे यूज केला आहे त्यासाठी काही क्रायटेरिया आहे. सपोज तुम्हाला एका बेल्टचं स्पीड जास्त असेल तर दुसरे बेल्ट ट्रान्समिट करायचं असेल for transmitting speed for driving to driven shaft, depend on the selection of criteria. For second point is the speed reduction ratio, depend on the given a suppose 2 pulley, 2 पुली दिलेल्या आहे, तर त्याचा तुम्हाला हाय पॉवर ट्रान्समिशन करायचे असेल पण जर दोन्ही पुलींचा डिस्टन्स जर कमी असेल तर तुम्ही तिथे व्ही टाईपचा बेल्ट यूज करू शकता. नंतर तुमचा सेट डिपेंड परत काय असेल पॉईंट, सेंट्रल डिस्टन्स. तर सेंट्रल डिस्टन्स तुमचा किती आहे, कमी असेल तर मग तुम्ही कोणता बेल्ट यूज केला पाहिजे, जास्त असेल तर कोणता, जास्त असेल तर आपण बघितला रोपवे यूज करतो आपण, 30 फुटाच्या वर असेल डिस्टन्स तर रोपवे यूज करतो, कमी डिस्टन्स असेल तर व्ही बेल्ट यूज करतो आणि फ्लॅट बेल्ट यूज करतो. ते डिपेंड ऑन अ सिलेक्शन ऑफ क्रायटेरिया. देन शाफ्ट लेआउट कसा असेल, त्याच्या कंडिशन असतील, सर्व्हिस कशी कंडिशन कशी आहे. आपण जर बघितलं आता आपण तो बलाटा टाइप्स बेल्ट बघितला, तो कुठे यूज केला जातो, जिथं खूप ऑइल पडत असेल मशीनमध्ये त्या बेल्टवर, सपोज वॉटर पण पडत असेल तर त्या टाईप ठिकाणी आपण हा बेल्ट यूज करू शकतो. ओके, दॅट इज द क्रायटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ बेल्ट. ओके ओके, we taken a revision for a few minutes. We complete the belt drive. What is the different types of belt drive? Belt, chain, rope, and gear drive. Then the difference between the comparison between belt drive and chain drive. And then next one is the different types of and classification of belt drive is flat belt, V belt, and rope belt. Okay. Then we taken also application, advantage, disadvantage of V belt, then condition of V belt drive. Okay. Then next cover next point is the material of belt, material for the flat belt, material for the V belt, and material for the rope belt. Okay. Then last point is timing belt and pulley. What is the introduction of timing belt? What is the use of timing belt? What is the property of timing belt? And the last point is selection criteria of the belt drive. Okay.